Feelings about the world record event. This is Yamini Priya. A day in a calendar has turned to be a remarkable one on May 24th, 2025 in John Dewey CBSE School, Viluppuram. Every year, Creative Writers Function creates an indelible footprint in the literary world, a platform for literary enthusiasts to publish the book and celebrate the joy with family and friends. This year, Function adds yet another feather on its cap by creating a world record event with 113 authors publishing 150 books on the same day is something which creates ecstasy in the heart and mind. Without the captain of the ship, this huge thing is highly impossible. The minute we entered the venue, we were welcomed with garland, which gave a pleasant feeling, and it is one of its kind, along with the welcome kit. What a lot of considerations carried out all through the day. I was immensely happy to publish my two books in the hands of joint director sir, which is a pride forever. Meeting friends, talking, chatting and taking photos and selfie made us feel like free birds in the sky without any commitments, as all were taken care by our captain. When it is afternoon, the heart longed that only there will be few hours to spend with the pretty souls over there. We came to the function with bubbling excitement and returned back with huge compliments, which is a treasure forever. The heart and soul has to wait another one long year to catch up the vibes. The function seemed the fluttering butterflies were in complete bliss in the garden of Brindaman. Tons and tons of love and gratitude to dear ma'am. You are one of the kind to make these things happen. Thank you, ma'am. Hello everyone, this is G. Kavita from the Creative Writers team. Here, every day we used to write poems, and every year we publish our own books with immense pleasure and become authors. The person behind our wonderful efforts is our beloved Brinda ma'am. We are very thankful to her for her determined and persistent efforts. This year, 2025, is a record moment for every one of us. We created a tremendous achievement. It's a world record event. We created with 113 authors together publishing 150 books together. It's been recorded in the IWR Book of Records. It was the best event ever I attended. I and my son both published our books together and created and was a part of this world record event. It was a fantastic moment collecting momentum from our joint director sir together with great dignitaries around. In this book releasing function, we were honored along with our family members. This is also one of the finest moments which I could not forget in my lifetime. Previously, in the reception, we were received warmly with garland. Need not say that it was a goosebump moment. The lunch we had was also tasty and fulfilling for every one of us. And we were so thrilled to meet our friends so happily. The time we shared with them is still swinging in our mindset. Though we all made records, it was really Brinda ma'am who kindled us to do this record. Thank you, dear ma'am, and my dear friends, our parents, and my family, and for everyone who motivated us to create this wonderful record. Thank you all. அனைவருக்கும் வணக்கம். கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் குரூப் இது ஒரு பெரிய மகா கடல், ஒரு பெரிய சமுத்திரம். இதுக்குள்ளார நிறைய உயிர்கள், நிறைய இமோஷன்ஸ், நிறைய பேரோட ஃபீலிங்ஸ், நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையினுடைய ரகசியங்கள் எல்லாமே இதுக்குள்ளார இருக்குது. இது அதனால தான் நான் ஒரு கடல்னு சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு மழை துளியும் சேர்ந்து சிறு ஓடைகள் உருவாகி, சிறு ஓடைகள் சேர்ந்து நதிகள் வந்து, நதிகள்லேருந்து கடல் எப்படி உருவாகுதோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சாதாரண சின்ன சின்ன எழுத்தாளர்கள் சேர ஆரம்பித்து அப்படியே ஒரு பெரிய இயக்கமாக வந்து இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு பெரிய உலக சாதனையாக, இதற்கு முன்னாடி இருக்க சாதனைகளெல்லாம் முறியடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு.
இவ்வளோ பெரிய கடலாக இது உருவானதுக்கு இதில் இருக்க ஒவ்வொரு மழை துளியாக இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருடைய பங்களிப்பும் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது. இருந்தாலும் இந்த கடல் கரையை தாண்டி போயிடாமல் இந்த கடல் இதே பொலிவோடு இப்படியே இருக்கிறதுக்கும் எல்லா வகையிலையும் சுற்றி நின்று அரணா இந்த கடலை பாதுகாத்து இதனால் நம்ம பூமிக்கும் நலன் ஏற்படும்படியாக செய்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம பிருந்தா மேம் தான். அவங்கள இந்த இடத்துல என்னவா சொல்கிறதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல. கடவுள்னு வேணால் சொல்லலாம். எப்படி கடவுள் இந்த உலகம், இந்த கடல், மனிதர்கள், இயற்கை எல்லாமே சமநிலையில் இருக்கிறதுக்கு அப்படி ஒரு நொடியும் நம்ம யார் எங்கேருந்து எது செய்தாலும் நம்ம எல்லாருடைய மெயின் சென்டர் பாயிண்ட் கடவுள். அந்த மாதிரி இந்த குரூப்பை ஃபுல் ஆக்டிவேஷனோடு இன்றைக்கி வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போயிட்டுருக்கிற அந்த பெருமை கண்டிப்பாக பிருந்தா மேம்க்கு தான். ஆனால் இது இவ்வளோ பெருமைப்படுத்தும் போது பிருந்தா மேமோட உடன் இருக்க என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள், தோழமைகள், நட்புகள் எல்லாருக்குமே நான் இந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நான் சவால் சத்யா. எனக்கு இந்த பேரோடு நான் பிருந்தா மேமை லாங் பேக் 5-6 இயர்ஸ் பேக் அவங்கள மீட் பண்ணேன் ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில். சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே யாரோ ஒரு டீச்சருக்கு உடம்பு முடியலன்னு அவங்க பதறினதை பார்த்து எனக்கு அவங்க மேலே அப்படி ஒரு பாசம் வந்துச்சு. அந்த ஒரு சின்ன சந்திப்பு தான் இன்றைக்கி என்னைய ஒரு சாதனையாளராக, ஒரு எழுத்தாளராக இங்கேருந்து நிற்க வச்சுருக்கு. எனக்குள்ளே இந்த கவிதை எழுதக்கூடிய பண்பு காலேஜ் டேஸ்லேயே இருந்துச்சு. ஐ யூஸ் டு ரைட், தென் ஐ ஸ்டாப்ட் இட் கம்ப்ளீட்லி. ஒரு ஸ்டேஜில் ஆஃப்டர் மேரேஜ் என்னுடைய கவிதைகள் நான் என்ன எழுதுகிறேன் அப்படின்னு கேட்கவோ, அதை படிக்கவோ, இல்லை நான் உட்காந்து ஷேர் பண்ணால் கூட இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்கவோ ஒரு சூழல் இல்லாமல் நான் அதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டேன்ட்டு அந்த ரைட்டிங் ஹேபிட்டே இல்லாமல் விட்டுட்டேன். ஸோ நான் திரும்ப பிருந்தா மேம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்குள்ளார அது ரெஜினுவேட் ஆச்சு. அது திரும்ப இன்றைக்கி வளர்ந்து நான் ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்னு பெருமையாக புத்தகங்களை வெளியிடுறேன். நான் எழுதின கவிதைகளை புக்காக போடுறதுக்கு எனக்கு பிருந்தா மேம் ஈவன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன்லேருந்தே கேட்டாங்க, வென் ஆர் யூ கோயிங் டு பப்ளிஷ் டியா அப்படின்னு. அது ரொம்ப யோசித்தேன், என்னால் அது முடியாது, நான் அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய ரைட்டர் ஆகலை அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் இருந்தேன். பட் லாஸ்ட் இயர் மேம் திஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு பப்ளிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த வார்த்தை இருக்குல்ல, அது எனக்கு கடவுள்கிட்டேருந்து வந்த ஒரு மெசேஜாக தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன். அந்த ஒரு வேகத்தோட ஒரு 15-20 டேஸ்க்குள்ளார ஐ கோட் மை புக்ஸ் ரெடி. அதுக்கு நான் எகைன் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் பிருந்தா மேம். நம்ம கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே கமெண்ட் கொடுக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு. நான் லாஸ்ட் இயர் என்னோடய புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணேன். லாஸ்ட் இயர் நான் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது திருப்பூரில் ஐ ஹேட் மை ஃபாதர் வித் மீ. ஆஃப்டர் 10 days ஆஃப் அவர் ஃபங்க்ஷன் நான் எங்கள் ஃபாதர் என் கூட இல்லை, அவர் இழந்துட்டேன். அது ரொம்ப பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி. என் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்க வேண்டிய ஒரு சம்பவத்தை கரெக்டான இடத்துல பிருந்தா மேம் செஞ்சுட்டாங்க. நான் கொஞ்சம் டிலே பண்ணி யோசிச்சுருந்தேன்னா நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு அந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்காமே போயிருப்பேன். ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி தென். நான் புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அவர் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டார். என்னோடய புக்கை எடுத்து வச்சு முழுவதுமாக படித்து எங்கள் ஃபேமிலி சைட்லேருந்து எனக்கு கமெண்ட் கொடுத்தவர் அவர் தான். ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் கிரேட்ஃபுல் டு பிருந்தா மேம். எங்கள் அப்பாவுக்கு என்னால் அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு. இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக அது தொடரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் நான் புக் பப்ளிஷ் பண்ணேன். ஸோ பப்ளிஷ் பண்ணணுமா அப்படின்னு யோசித்த ஒரு ஆளை அப்படிலாம் கிடையாது. யூ ஹாவ் திங்ஸ், யூ ஹாவ் கட்ஸ், யூ ஹாவ் டு டூ, கோ அப்படின்னு சொல்லி பின்னால் இருந்து என்னுடைய டிரைவிங் ஃபோர்ஸாக பிருந்தா மேம் எப்படி இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த குரூப் மெம்பர்ஸில் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள், எல்லாருக்குமே கூட சொல்லலாம், மோஸ்ட் ஆஃப்னு சொல்கிறத விட அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு சக்தி துகளாக அவங்களால இருக்க முடியுது. ஐ ப்ரைஸ் வெரி மச். அவங்கள மாதிரியே நானும் ஒரு உந்துதலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி எனக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன். பட் நிறைய டீச்சர்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வரும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. அதையும் நான் என்னுடைய இனி வரும் காலங்களில் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது சாத்தியப்படணும்னு ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். லெட்ஸ் சி எப்போ அது நடக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்கணும்.
எப்பவும் இருக்கிறத விட இந்த வருஷம் என்னோடய புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணும்போது என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிட்டு அவங்களையும் க்ரெடிட் பண்ணாங்க ஷீல்டு கொடுக்கும்போது. இட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா அவங்க இதால் மோட்டிவேட் ஆவாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ்க்காக எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வீட்டில் இருக்கிற வேலையெல்லாம் நிற்கிது அப்படி சொல்ல வாய்ப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு என்னுடைய ஷெட்யூல் ரொம்ப டீடீஸாக இருக்கும். போயிட்டு வந்துட்டு என்னால் ரெகுலர் ரைட்டராக இருக்க முடியல. ரியலி ஐ ஃபீல் வெரி சாரி ஃபார் தட். பிருந்தா மேம் கிட்டே நான் மன்றாடி மன்னிப்பு கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். என்னால் அந்த இடத்துல மட்டும் மாறி ரெகுலராக எழுத முடியல. பட் அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நான் எழுதி என்னோடய ரெக்கார்டில் வச்சுருக்கேன். ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஷேர் இட் இன் த குரூப் ஆஃபன். அதுக்காக நான் கண்டிப்பாக சாரின்னு கேட்டுக்கிறேன். க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷம் நடக்கிறதும் ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டர். நமக்குள்ளார இருக்கிற அந்த டிவைன் எலிமெண்ட்ஸை வெளியே கொண்டு வந்து எஸ் வி ஆல் ஹாவ் காட் வித்தின் அஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலை பிருந்தா மேம் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸில் நான் எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் பார்க்குற ஒரு நல்ல விஷயம், நல்ல பண்பு, இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னுட்டாக்கா இந்த குரூப்பில் இவங்க சீனியர், இவங்க ஜூனியர், இவங்க இன்றைக்கி வந்தவங்க, இவங்க 10 புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க, இவங்க புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணல, அந்த மாதிரி எந்த டிஃப்ரென்ஸோ கேட்டகரைசேஷனோ கிடையாது. நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதுக்கான ரிவார்டு ஈக்குவலாக தான் ஷேர் பண்ணுறாங்க. எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் த சேம் ரெஸ்பெக்ட். அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் நிறைய பேரை மீட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிக்கிறவங்க இருப்பாங்க இந்த குரூப்பில். மீட் பண்ணாமையே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இந்த குரூப்பில். இப்போ நான் மீன் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னாக்கா என்னோடய ஸ்கூல்மேட், என்னோடய காலேஜ்மேட், என்னோடய கலீக், என்னுடைய அதர் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி எல்லா கேட்டகரியிலையும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை இதுக்குள்ளார கொண்டு வர முடிஞ்சிருக்கு. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து பயணிக்க முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. என்னோடய ஸ்கூல் டேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் 30 years, 25 years, 20 years நான் மிஸ் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எகெயின் ரைட்டராக என்னால் இந்த குரூப்புக்குள்ளே கொண்டு வர முடிஞ்சிருக்கு. அவங்கள பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு. நான் இதில் ரெகுலர் ரைட்டராக இல்லைனாலும் என்னால் ஆக முடிஞ்சாலும் முடியலைனாலும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு கண்டிப்பாக ரெகுலர் ரைட்டர்ஸ் ஆகிறதுக்கு நான் மோட்டிவேட் பண்ணுவேன். என்னால் எப்போவுமே க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸை விட்டு வெளியில் வரவே முடியாது. க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் என்னுடைய சோலுக்கு ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டர் தான். இந்த குரூப்புக்கு நான் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, ஆனால் இந்த குரூப் எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம். இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்த ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல் பினாக்கிளுக்கு போயிட்டோம். இது நம்ம எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இந்த தடவை ஜெயக்குமார் சார் வந்ததும் நம்ம வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணது எல்லாமே ஹைலைட் தான். அதுக்காக பிருந்தா மேம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரை மீட் பண்ணுறதுக்கும் போகும்போது குரூப்பில் அவங்க ஒவ்வொரு ஹெல்ப் கேட்கும்போதும் நான் நினைப்பேன் இதில் எந்த ஹெல்ப்புமே என்னால் செய்ய முடியலையே அப்படின்னு நான் நிறைய வருத்தப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் ஆல்வேஸ் மை ப்ரேயர்ஸ் ஆர் வித் அவர் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ். அண்ட் இந்த டீமில் நிறைய டீச்சர்ஸ் பிருந்தா மேம்க்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக பில்லர்ஸாக இருந்திருக்கீங்க. ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் யூ ஆல். உங்கள் எல்லாரையும் நான் என்னோடய சிஸ்டர்ஸாக உங்களுக்குள்ளே என்னோடய எனர்ஜி இருக்கிறதா நான் பார்த்துக்கிறேன். கடவுள்கிட்ட கேட்டு என்னோடய எனர்ஜி என்னோடய ஷேர் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன். ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்குது. லைட்டாக பொறாமையாக கூட இருக்குது. உங்கள் இடத்துக்கு நானும் வரணும், உங்கள் கூட நிற்கணும், பிருந்தா மேமோட ஷோல்டர் டு ஷோல்டராக ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். லெட் காட் பிளஸ் மீ வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நான் உங்கள் எல்லாரையும் மனசார பாராட்டி மகிழ்ந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருந்தேன். ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணேன். கின்னஸ் ரெக்கார்டு, ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் யாருக்கோ நடக்கிறது, நம்ம அதை பேப்பரில் படிக்கிறோம். ஆனால் இப்போ நம்மளே ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக்கராக ஒரு குரூப்பாக இவ்வளோ பெரிய சாதனையை சாதிச்சிருக்கோங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அப்புறம் இந்த குரூப்பில் இந்த தடவை சுதா ரங்கராஜன் அப்படிங்கிற என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்மேட் அவங்க கருப்பிங்கிற பேரில் மனப்பிரதி அப்படிங்கிற கவிதை புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த தடவை இந்த குரூப்பில் நான் ஆட் பண்ணி ஒரு 15 daysக்குள்ளார பண்ணிட்டாங்க. ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி. அப்போது இன்னொரு மனிதரை மகிழ்ச்சி படுத்தி பார்க்கும்போது என்ன மகிழ்ச்சி கிடைக்குங்கிறத நான் நல்லாவே ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ
நம்ம எல்லாரை விட நம்மளோட ஹாப்பினஸ்லாம் பிருந்தா மேம் எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஆக்கியிருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இருந்தால் கூட நான் மீண்டும் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். பிருந்தா மேம் இஸ் பிளஸ்டு வித் வி ஆல் அண்ட் வி ஆல் பிளஸ்டு வித் பிருந்தா மேம். கடவுளுக்கு நம்ம தினம் நன்றி சொல்லணும் இந்த க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ்க்காக. இந்த க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் குரூப்புங்கிறது இன்னும் வளரும். இது பெரிய விருட்சமாகும், இந்த உலகமாகும், எல்லாமே ஆகணும்னு நான் அந்த கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். நன்றிகள். இந்த தனி ஃபங்க்ஷனை பற்றி பேசுகிறத விட மொத்தத்துலேயும் க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டே நம்மளுக்குள்ளார ஒரு ஸ்பார்க்கை உண்டாக்குது, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபீல் உண்டாக்குது. இதில் ரிலீஜன் கிடையாது, ஸ்டேட் வைடு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. யாரும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லாமல் இவ்வளோ ஈக்குவாலிட்டியோட இவ்வளோ ஒரு எம்பத்திக்கல் ஃபீலிங்கோட ஒரு குரூப் போயிட்டுருக்குன்னா ஷியோராக அதுலேயும் நம்ம தான் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் மாதிரி எங்கேயுமே இருக்காது.